নমস্কার, নর্থ ইস্ট নিউজ আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি মাম্পি চৌধুরী। বিস্তারিত সংবাদের আগে এক নজরে দেখে নিই আজকের সংবাদ শিরোনাম। দিল্লি থেকে বেঁচে ঘরে ফিরে এলো কাছাড়ের 23টি কিশোরী ও যুবতী। শিলচর আশ্রম রোডের ভেলুয়ার ফেভটেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ। রামনাথপুর থানাকে সিন্ডিকেট ও দালাল রাজ থেকে মুক্ত করার দাবি, থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের। শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি সহ বিভিন্ন দাবিতে মেডিকেল কলেজের মেইন গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন এসইউসিআইড। নিখোঁজের 5 দিনের মাথায় তারাপুর রায়গড়ের যুবক মৃণাল বর্মনের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার কাটাখাল নদীতে। চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি। এবারে সংবাদ বিস্তারিত। দিল্লি থেকে ফিরে এসে ভেলুয়ার ফেভটেক্সের আন্ডারে যারা কোর্স করেছিলেন সেই কিশোর যুবতীরা শিলচর আশ্রম রোডের ভেলুয়ার ফেভটেক্স প্রাইভেট লিমিটেড নামের প্রশিক্ষণ সেন্টারের ম্যানেজার বিবেক কুমার, সৌমিত্র দাস সহ 8 জনের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে কাছাড়ের পুলিশ সুপারের কাছে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তা জানান, এই বিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং যে যুবতীরা প্রতারণার শিকার হয়েছেন তাদেরকে ন্যায্য বিচার পাইয়ে দেবেন এবং ভেলুয়ার ফেভটেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে লেগেছে পুলিশ সুপার জানান, তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তদন্তের শেষে আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে। নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধि সুরजीत चक्रवर्तीर प्रतिवेदन। सिलचर सेंटर पे, सिलचर बिस्कुटी पॉइंट आश्रम रोड पे एक सेंटर है GDA एडवांस। वहाँ पे हमें 6 महीने का कोर्स कराया गया, 4 महीना थ्योरी कराया गया और 2 महीना प्रैक्टिकली हमें इंजेक्शन, सलाइन वगैरह यह सब सिखाया गया ब्लॉक हॉस्पिटल में। उसके बाद 6 महीना कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें दिल्ली ले जाया गया कि वहाँ हमें जॉब देंगे। यहाँ पे तो बहुत कुछ बोला गया कि वहाँ पे जॉब हमें अच्छा होगा, अच्छा फैसिलिटी होगा, हॉस्टल भी सेफ्टी होगा। पर वहाँ पे लेके जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ ना जॉब ठीक है और ना रहने का जो हॉस्टल दिया था वो भी रेड लाइट एरिया में था। पहले जिस हॉस्टल में हमें रखा गया था वो रेड लाइट एरिया में था। उसके बाद वहाँ से हमें कहीं और लेकर जाया गया। 30 स्टूडेंट को लेकर गए थे, पर वहाँ से हमें आधे स्टूडेंट को हरियाणा पे रखा और आधे स्टूडेंट को गाजियाबाद पे रखा, जबकि यहाँ से बोलकर लेकर गए थे कि हमारा जॉब, रहना खाना सब दिल्ली पे होगा। पर दिल्ली से बहुत दूर हमें रखा गया था। वहाँ पे रहने के बाद हमें पता चला कि हॉस्टल सेफ्टी नहीं है। हमें बोला गया था हॉस्टल पे सिक्योरिटी रहेगा, वार्डन रहेगा, पर हॉस्टल पे मेन गेट पे ताला तक नहीं था। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल पे गए ड्यूटी करने, वहाँ पे हमें जो यहाँ से बोलकर लेकर गए थे पेशेंट केयर करेंगे, पेशेंट से रिलेटिव हर काम करेंगे, पर वहाँ पे तो हमने ये तक नहीं देखा कि पेशेंट कहाँ पे है। हमें वहाँ पे सोफ़ा वगैरह साफ़ करने के लिए बोला गया, दरवाज़ा वगैरह साफ़ करने के लिए बोला गया, टॉयलेट वगैरह साफ़ करने के लिए बोला गया। हमने बोला यह सब ड्यूटी हमारा नहीं है, हमें कोर्स में यह सब नहीं सिखाया गया है, हम ये सब काम नहीं करेंगे। तो वहाँ से बोला कि ये सब काम ही करना पड़ेगा आप लोगों को। तो निखिल सर के पास फ़ोन किया, सुमित्रा सर हमें यहाँ से लेकर गए। तो सुमित्रा सर हमें छोड़कर वहाँ से सुमित्रा सर बोले कि हमें ड्यूटी दे के सब कुछ सेटल करवा के वो वापस आएंगे। सर कौन है? वो यहाँ का प्लेसमेंट का हर एक जॉब दिलवाने का हर एक काम सुमित्रा सर देखते हैं, सेंट्रल का है। सिलचर सेंटर का नाम है भेलवार फैभटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, आश्रम रोड बिस्कुटी पॉइंट सिलचर। तो सुमित्रा सर हमें लेकर गए। वहाँ पे जाने के बाद हम सुमित्रा सर लेकर गए। उसके 2 दिन बाद ही वो लौट कर आ गए, हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर गए, वहाँ पर निखिल वर्मा एक सर है दिल्ली का, उनके हवाले करके हमें आ गए। उन्होंने एक यशोदा हॉस्पिटल पे हमें ड्यूटी दिया। वहाँ पे ड्यूटी हमें अच्छा नहीं लगा, झाड़ू पोछा ये सब करने के लिए बोला हमें, हमने मना कर दिया। तो हम 1-2 दिन ड्यूटी किया हुआ। उसके बाद वहाँ पे हम रूम में आ गए। रूम में आने के बाद हमने बोला सर को कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, घर चले जाएंगे। तो निखिल सर ने हमें मोबाइल पे धमकी दिया कि हमें कोर्स पे क्या सिखाया गया है क्या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग को जो ड्यूटी दिया जा रहा है आप लोग को करना पड़ेगा। हमने बोला हम नहीं करेंगे। तो बोला कि नहीं करोगे तो 2000 का जुर्माना लगेगा। हमने बोला हम फिर भी नहीं करेंगे। तो बोला कि ठीक है तो घर पे चले जाओ। हमने बोला कि ठीक है हम ड्यूटी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। वहाँ पे जैसे जगह पे हमें रखा था वहाँ से निकल के दिल्ली आना बहुत मुश्किल था। वो तो हमारे गार्जियन एक साथ थे, तो उनको हमने फ़ोन करके बुलाया तो हमें जाकर वहाँ से लेकर न्यू दिल्ली आए। गाजियाबाद से निखिल सर दिल्ली का ही है। वो यहाँ से स्टूडेंट को ले जाकर सुमित्रा सर उनके हवाले करके आ जाते हैं और वहाँ पे ड्यूटी देना सब निखिल सर देखते हैं। आप लोग जो हॉस्टल था 30 स्टूडेंट गए थे। सब आ गए क्या आप लोग? नहीं सर, सिर्फ हम 18 स्टूडेंट लौट कर 19 स्टूडेंट लौट कर आए हैं। बाकी ड्यूटी कर रहा है या कहाँ है, जिन लोगों को दूसरे हॉस्टल में रखा गया था वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कहाँ है, उन लोगों से हमें नहीं पता सर। लोगों को गाजियाबाद रखा गया था, उन लोगों को कापासेरा पे रखा गया था हरियाणा। तो हम लोग जितना गाजियाबाद थे हम लोग सब भाग कर आ गए सर। अच्छा, वो धोलाई बीपीएचसी का
वो बीपीएससी से, वो डायरेक्ट इंडिविजुअल बीपीएससी से लिया जाता है। आप बीपीएससी पे जाके इसका इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ज्वाइंट डायरेक्टर को पता नहीं चलेगा? देखिए, जॉइंट डायरेक्टर वो एक हमें फॉर्मेट देते हैं कि आप अलाउ कर दिया हमने कि वो डिफरेंट बीपीएससी पे जाके ओजेटी करना है, लेकिन जो लेटर इशू होता है वो इंडिविजुअल बीपीएससी से शुरू होता है। नहीं, जो लिस्ट तो कैंडिडेट का लिस्ट जॉइंट डायरेक्टर के पास जो है जी, उसमें हम लोग चेकआउट किया, लेकिन उसमें वो नाम का कोई नहीं है। नहीं, वो जो ओजेटी लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। आप एक बार देख लें। हायर अथॉरिटी तो जानते ही नहीं है, मैंने कुछ सर्टिफिकेट भी हो इशू हुआ है जो ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं जानते। देखिए, ज्वाइंट आप जैसे मेरा मस्त ज्वाइंट डायरेक्टर से मान रहता है कि वो अप्रूवल दे दे, बीपीएससी में जाके ओजेटी करे, लेकिन अब इंडिविजुअल जो ओजेटी बीपीएससी सेंटर है जो ओजेटी लेटर इशू करते हैं उनका दायित्व होता है। हो सकता है वो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन वो डिफरेंट बीपीएससी के थ्रू आते हैं। ये ओजीटी फुल फॉर्म ऑन जॉब ट्रेनिंग। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो ट्रेनिंग करवाया जाता है, ठीक है, हम लोग जब सर्टिफिकेट देते हैं वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप लोगों ने इतना महीने का यहाँ पर कोर्स किया है, ये एक सर्टिफिकेट आता है। और दूसरा जो सर्टिफिकेट, क्लासरूम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकली जाके भी सीखे, इसलिए हम लोग जॉइंट डायरेक्टर सर को रिक्वेस्ट किए कि बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा अगर वो लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे तो जिस दिन जो मान के चलिए 4 महीने उन लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो गया, हमारा क्लासरूम में जो सीखना था सीख लिया, उसके बाद जाके वो बीपीएससी में जाके और 2 महीना वो लोग या 45 डेज वो लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं। तो अभी बीपीएससी जो देगा वो 45 डेज के ऊपर ही देगा, क्योंकि 45 डेज उन लोगों ने किया है ट्रेनिंग, उसी के ऊपर 45 डेज का एक लेटर लिख के देता है। ठीक है, वही है यहाँ पर। कोई लोगों ने जो बोला है, जो आपने नकली नर्स का दिया देने के लिए बोला है, वादा किया है, तो बाद में जाके इधर एक होटल में रेड इलाका में आपने पहले रखा हुआ है और उनको टॉयलेट साफ करने का और झाड़ा पोछू और बाथरूम साफ करने के लिए बोला है। और तो ये बात क्या है? और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये रेड लाइट एरिया है, ये रेड लाइट एरिया क्या होता है वो लोग पता है उन लोगों को? अगर मैं बोलूँगा कापासेरा बॉर्डर पे वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह सब कुछ है, ठीक है, वहाँ पर उन लोगों को रखा गया और उनके साथ जो गार्जियन पेरेंट्स लोग गए थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ वहाँ पर थी, उसी रात को 2-3 दिन तक गार्जियन भी उन लोगों के साथ थे। वो लोग कैसे बोल सकते हैं रेड लाइट एरिया है? और होटल का 3000 रुपया, ड्रेस का पैसा लिया है, गाड़ी भाड़ा लिया है, गाड़ी भाड़ा, होटल का टुकटुक भाड़ा सब उनके पास से लिया है आप लोगों ने। एक चीज़ हम लोग देखिए, फ्री में ट्रेनिंग करवाना ये हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाया, प्लेसमेंट में जाने में जितना गाड़ी भाड़ा लगता है और रूम रेंट जो होता है, अभी आप भी सिलचर में कई जगह पर अगर रूम लेंगे तो क्या पहला एडवांस आप लोग नहीं देंगे? बिना एडवांस के कोई मालिक आपको रखने देगा, ये एडवांस देना ही होता है। नहीं, तो उन लोगों ने ये दिया ना, लड़के लोगों ने जो गया था काम पे नौकरी के लिए नर्स का, उन्होंने बोला था जो हाइट देख के और हाइट नहीं देख के उनको रखा हुआ है, हाइट नहीं और हाइट नहीं है, फिगर नहीं, उनको ये निकल गया, उनको निकाल दिया। देखिए, निकालना नहीं है वो निकालना। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर मिनिमम वेट आपका 45 किलो मिनिमम चाहिए। अगर कोई लड़की अगर 45 किलो की नहीं है तो दूसरा अगर पेशेंट लेटा हुआ है उसको उठाएगी कैसे वो? इसलिए वो हाइट वेट वहाँ पर मेंशन किया जाता है। लेटर कैसा मिला? अपॉइंटमेंट लेटर जो मिला है उन लोगों को पेशेंट केयर में मिला है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में। जैसे अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, जो सब हॉस्पिटल का अलग अलग रूल होता है, तो जैसे उनका हाइट वेट मैच नहीं होता, फिर भी मैंने बोला ठीक है बेटा, कोई नहीं, आप लोगों को मैं नौकरी लगा के देता हूँ, आप लोग 2 दिन कम से कम, ये ट्रायल वर्जन चल रहा है, 2 दिन तक वेट कर। लड़के लोग রামনাথপুর থানাকে সিন্ডিকেট ও দালালরাজ থেকে মুক্ত করার জন্য আবারও হাইলাকান্দি পুলিশ সুপারের কাছে জোরালো দাবি জানালো অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের হাইলাকান্দি জেলা কমিটি ও বলদাবলদি আঞ্চলিক কমিটি। জানা যায় এই ব্যাপারে কিছুদিন আগে হাইলাকান্দি জেলা কমিটি ও বলদাবলদি আঞ্চলিক কমিটি মিলে একত্রিতভাবে অভিযোগ করে বলেন যে তথ্য সহকারে রামনাথপুর থানার সিন্ডিকেট ও দালালদের পাকড়াও করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করার জন্য দাবি রেখেছিলেন। তারপর হাইলাকান্দি পুলিশ সুপারের নির্দেশে এই ব্যাপারে রামনাথপুর থানাতে একটি কাগজ পাঠানো হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই কাগজটি রামনাথপুর থানার হাতে পৌঁছানোর আগে দালালদের মোবাইলে এই কাগজটি কিভাবে পৌঁছে যায় এর জবাব চান অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের কর্মকর্তারা। দালালদের হাতে এই কাগজটি যাওয়ার পর অভিযোগকারীদের নামে শনাক্ত করে এদেরকে ফোনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়া হয়েছে। আসুন দেখে নেওয়া যাক নর্থ ইস্ট নিউজের ব্যুরো প্রধান শ্রীবাস দাসের প্রতিবেদনে কি মন্তব্য করা হয়েছে এই ব্যাপারে। আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আপোনালোকে জানে বলদাবলদি এখন আঞ্চলিক সমিতি আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আছে হাইলাকান্দি জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত। ইয়াৰ সভাপতি, ইয়াৰ উপসভাপতিকে আদি কৰি বলদাবলদি আঞ্চলিক সমিতিৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আৰু জিলা সমিতিৰ সন্মানীয় সতীৰ্থসকল, আপোনালোকে জানে আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কৈ আহিছিলোঁ যে ৰামনাথপুৰ যিটো পুলিচ পোষ্ট আছে, ইয়াত বৃহৎ আকাৰে এটা সিন্ডিকেট আছে, বৃহৎ আকাৰে এটা দলালৰূপী চক্ৰ আছে। এই চক্ৰবিলাক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে হাইলাকান্দি পুলিচ সুপাৰক, হাইলাকান্দি পুলিচৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষসকলক
আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আহ্বান জনাইছিলোঁ, দাবী জনাইছিলোঁ। আৰু অতি শেহতীয়াকৈ আমি অলপ কেইটাদিনৰ আগতে আমি হাইলাকান্দি জিলা সমিতি আৰু বলদাবলদি আঞ্চলিক সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থসকলে এখন এই কেইটামান দালাল বা চেণ্ডিকেটকাৰী মানুহৰ চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকৰ নাম নিৰ্দিষ্ট আমি তথ্য সহকাৰে আমি জনাইছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ অতি সোনকালে ৰামনাথপুৰ পুলিচৰ এই পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা দলাল আৰু চেণ্ডিকেট উৎখাত কৰিব লাগে। কিন্তু এটা কথা মই আচৰিত পাইছোঁ, হাইলাকান্দি SP অফিচত কমপ্লেইন কৰাৰ লগে লগে ৰামনাথপুৰ থানালৈ যোৱাৰ পিছত কাগজখন সমগ্ৰ ৰামনাথপুৰৰ যিবিলাক থানাত থকা দালাল বা যিসকল মানুহে চেণ্ডিকেট কৰে তেওঁলোকৰ মোবাইলে আমাৰ এই কমপ্লেইন কপি কেনেধৰণে গেল সেই কথাবিলাক আমি হাইলাকান্দি পুলিচৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ। তৃতীয়তে আমি এটা কথা কৈছিলোঁ যে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে প্ৰত্যেকটা থানাৰ পৰা দালালবিলাক উৎখাত কৰিব লাগে, চেণ্ডিকেট উৎখাত কৰিব লাগে। আৰু অতি শেহতীয়াকৈ আচৰিতভাৱে ৰামনাথপুৰ পুলিচত এই পুলিচ পোষ্টত ইমান দালাল ইমান চেণ্ডিকেট থকাৰ পিছত পুলিচে চিনাক্তকৰণ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কি কাৰণে নকৰিলে সেই কথা বাতৰাবিলাক ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন হৈছে। তৃতীয় কথাটো কৈছোঁ যে আমি SP অফিচত কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত ৰামনাথপুৰ থানাত এই লেটাৰখন যোৱাৰ পিছত দালালৰ হাতত কেনেধৰণে গেল সেই কথা বাতৰাবিলাকো আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন। আৰু যদিও বা কোনোবা পুলিচে হওক বা পুলিচৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ মোবাইলত গৈছে, তেওঁলোকে যোনবিলাক মানুহে কমপ্লেইন কৰিছিলে, যোনবিলাক মানুহে এই দালাল আৰু চেণ্ডিকেট উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে SPক জনাইছিলে, এইবিলাক মানুহক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় ভাবুকি, বিভিন্ন ধৰণে ফোনযোগে তেওঁলোকে অশালীন বাক্য অপদস্থ অপমানি কৰে। ইয়াক কোনো কাৰণতে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সহ্য নকৰে, সেই কথা আমি হুকিয়ানি প্ৰদান কৰিছোঁ। অন্য হাতেদি এটা কথা কৈ দিব খুজিছোঁ, হাইলাকান্দি পুলিচ চুপাৰক দাবী জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে এই ৰামনাথপুৰ PSত যিমান দালাল আছে বা চেণ্ডিকেটকাৰী মানুহ আছে চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকে অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু অন্য হাতেদি তেওঁলোকে যুঁজি এই ৰামনাথপুৰ পুলিচৰ এই থানাত থকা যোনবিলাক মানুহ, যোনবিলাক মাফিয়া, যোনবিলাক চেণ্ডিকেটকাৰী অবৈধ মানুহ, এইবিলাক যদি তেওঁলোকে চিনাক্তকৰণ কৰি জেলত ভৰাই নৈতকে আহি থাকিব লগা সময়ত ৰামনাথপুৰ পুলিচ থানা ঘেৰাও কৰা হ'ব, সেই কথা আমি হুকিয়ানি প্ৰদান কৰিছোঁ। তৃতীয়তে এটা কথা কৈ দিব খুজিছোঁ যে পুলিচৰ হাতৰ কাগজখন দালালৰ মোবাইলত যোৱাটো, দলালসকলৰ মোবাইলে যোৱাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ইয়াৰ অত্যন্ত নিন্দনীয় আৰু গৰিহণাযোগ্য। আমি হাইলাকান্দি পুলিচক ভাবোঁ তেওঁলোকে চস্ৰ আৰু নিকা তেওঁলোকে কাম কৰিব খুজিছে আৰু কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বিভিন্ন সময় পুলিচক আমি সহযোগিতা কৰি আহিছোঁ। কিন্তু পুলিচে তেওঁলোকৰ লেটাৰখন তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মাফিয়া দালাল ৰাজৰ মোবাইলে কেনেধৰণে পায় সেই কথা বাতৰাবিলাক যদি তেওঁলোকে তদন্ত নকৰে, তেওঁলোকে যদি এই কথা বাতৰাবিলাকক গুৰুত্ব সহকাৰে নলয়, আহি থাকিব লগা সময়ত কিন্তু ৰামনাথপুৰ পুলিচ ফাঁড়ীত এগেইনষ্টত আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আন্দোলন কৰিম। শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি সহ বিভিন্ন দাবিতে মেডিকেল কলেজের মেইন গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন SUCI দলের কাছাড় জেলা কমিটি। এদিন দলের শতাধিক কর্মী সমর্থকেরা মেডিকেল কলেজের সামনে বিক্ষোভ চলাকালীন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শূন্য পদে নিয়োগ, বহির্বিভাগের রোগীদের এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, MRI দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা, নিউরোলজিস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি, কার্ডিওভাস্কুলার সার্জন নিয়োগ করা, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করে বিভাগগুলো চালু করা, মেডিসিন, সার্জারি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নীত করা, চিকিৎসা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে রোগীদের নিকটাত্মীয় থেকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে নিষ্পত্তি করা সহ বিভিন্ন দাবিতে দীর্ঘক্ষণ সেখানে স্লোগান দেন তারা। নর্থ ইস্ট নিউজের ব্যুরো প্রধান শ্রীবাস দাসের প্রতিবেদন। মেডিকেল কলেজের অবহেলিত চিকিৎসা পরিষেবা মানছি না, মানবো না। হেমন্ত বিশ্ব সরকার হায় হায়, হেমন্ত বিশ্ব সরকার হায় হায়। শিলচর মেডিকেল কলেজে নেফ্রোলজি অপর্যাপ্ত ডাক্তার করতে হবে। শিলচর মেডিকেল কলেজে সমস্ত শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। শিলচর মেডিকেল কলেজে অবিলম্বে শূন্য পদ পূরণ করতে হবে।
আমাদের দল এসইউসিআই কমিউনিস্ট দল দীর্ঘদিন থেকে এই মেডিকেল কলেজের উন্নতির জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা বিভিন্ন আন্দোলন করেছি, যেটুকু আন্দোলন হয়েছে তার ফলেই এইটুকু মেডিকেল কলেজের এই নিউরোলজি কিছুদিনের জন্য মাসে 4 দিনের ব্যবস্থা হয়েছে। বন্ধুগণ, এই যে মেডিকেল কলেজ গত 50 বছরের উপরে হয়েছে এই মেডিকেল কলেজ, কিন্তু যখন এইখানের পপুলেশন ছিল মাত্র 10 লাখ 12 লাখ, সেই 10 লাখ 12 লাখের পপুলেশনকে ভিত্তি করে এই মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আজকে 50-55 লক্ষ জনসাধারণ হয়েছে বরাক উপত্যকায়, এবং এই বরাক উপত্যকা পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং মণিপুর এই সমস্ত মিলিয়ে এই মেডিকেল কলেজ, কিন্তু এই মেডিকেল কলেজের উন্নতি হয়নি। তাই বন্ধুগণ, এই মেডিকেলের উন্নতির জন্য আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। এই আন্দোলনে আপনাদের সহযোগিতা আমরা চাইছি। নিখোঁজের 5 দিনের মাথায় তারাপুর রায়গড়ের যুবক মৃণাল বর্মনের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হয় কাটাখাল নদীতে। পরিবারের সন্দেহ সুদাম দাস ও দেবরাজ বর্মন খুন করে নদীতে ফেলে দিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার রাত্রি থেকে নিখোঁজ হয়েছিল মৃণাল বর্মন এবং নিখোঁজ মামলা দায়ের করা হয়েছে তারাপুর আউটপোস্টে। রবিবার তাদের কাছে খবর আসে যে মৃণাল বর্মনের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে কাটাখাল নদীতে। পরিবারের লোকেরা জানান সুদাম দাস ও দেবরাজ বর্মন মৃণাল বর্মনের স্ত্রীকে হুমকি দিয়েছে যে মৃণালের পরিবারকে মেরে ফেলবে। তাদের সন্দেহ তারা দুইজন মিলে মৃণাল বর্মনকে খুন করে নদীতে ফেলে দেয়। মঙ্গলবার পুলিশ সুপার কার্যালয় ঘেরাও করে ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত সহ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পরিবার ও স্থানীয় জনগণেরা। পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেন পরিবারের লোকেরা। পুলিশ সুপার আশ্বাস দিয়েছেন দোষীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য। এদিকে পুলিশ ঘটনাটির বিষয়ে তদন্তে নেমেছে বলে জানা যায়। নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন। আমার তো ওটা কাম করে 9টা 9:30 সময় গেছে গিয়া বাড়ি যাওয়ার পরে খবর আইসে প্রায় 10টার সময় ফোন করছে বউয়ে আমার কইছে দাদা খাকু দোকান বন্ধ করছো না নি? বলছে বন্ধ করতে কোন সময় গেছে গিয়া সেটা তখন পাই না আর খবর। এর নাম হইল মৃণাল বর্মন। ঘটনাটা এটা বুঝতে পারতাম না শিওর আমি কেটা হয়েছে। ওটা কাটাকাল গিয়া পাইছি আমরা রবিবারে কবে থেকে মিসিং আছে বুধবার রাতের থেকে। এখন আপনারা কই আছেন? অনেক জায়গাটা এসপি অফিসের সামনে আইছি। অরুণ রায়, আমি তারাপুর জিপি 7 নম্বর গ্রুপ মেম্বার। আমার কাছে তারা আইসে কয়েকদিন আগে বুধবারে না বৃহস্পতিবার আমার কইছে যে আমার বাইরে পাইলাম না, মৃণাল বর্মনে পাইলাম না। তারা বলে মিসিং কেস দিছে না গীতা করে জানাইছে। যে ছেলে মারা গেছে তার বাই তার মানে তারাপুর থানাত মনে করেছে মনে হচ্ছে। তারপর তারাপুর থানা গীতা করতে পারি না। তারপরে কালকে শুনলাম যে না পরশু শুনলাম তার লাশগুলো খাটাখালে পাইছে। তা খাটাখালে পাওয়ার দেশে মিলি গিয়ে তার মুখগুলো জ্বলা খুব বেশি। তা আমরা দাবি হয়েছে গিয়া যে মৃণাল বর্মনে মারছে আমরা দোষী লাগে। মানে আজকে আমরা ভিতরে আতঙ্ক ঢুকে গেছে যে আপনারা মারিয়া ফেলাই দিব, এগুলো সিধা সাদা ছেলে, আপনারা কোনদিন আধা রাস্তা মারিয়া ফেলাই দিব বা আমরা ভিতরে ডরেছি। এই এরিয়ার মধ্যে কয়েকদিন ধরে খালি কিছুদিন আগে একটা রেপ হয়েছে, বুঝালো আছে, কিন্তু এটা খুব বেশি প্রবলেম ছিল আমরা এরিয়ার মধ্যে। বুধবার রাতে কি কাজ করতে? মিষ্টি দোকানে কাজ করতে। আর কবে পাওয়া গেছে? রবিবার রবিবারে পাইছো? হ্যাঁ, কোনো কোনো দরবার আছে? দরবার আছে না, আমার লগত দরবার হয়েছে। ইয়া কইছে তোরা সবেরে দেখিলি মতো যারে পাই মারি বাইরে আমার মুখে দিছে। কে কইছে? হে দেবর না হুমকি কারিরা মার্ডার করছে। হে কিতা না? দেবরাজ বর্মন, সুদাম দাস। কবে হয়েছে দরবার? তো বুধবার রাতে। এরপরে থেকে মিসিং? এরপরে থেকে মিসিং। এখন কই আইছো? এসপি অফিসে। এসপি স্যার কিতা কইছে? কইছে দেখবে। আমার নাম ললিতা বর্মন। আমার ভাইয়ের ছেলে বুধবার রাত 9:30টায় 8:30টার সময় গড়াইয়া 2জন মানুষ হুমকি দিছে। হুমকি দেওয়ার পরে 9:30টায় আমার বাইপুত গায়ে বইছে। কে হুমকি দিছে?
শিবদাম দাস আর দেবরাজ বর্মন হুমকি দিছে আটটায় দিছে দেখমু হ্যাঁ মারি লাইমু হ্যাঁ তোর জামাইরে দেখি লাইমু মানে তখন আমার ছেলে ঘর আসিল না মিষ্টির দোকানে তারার দরবার তো আশেপাশের মানুষ তো এইরকম তো ওইয়াই থাকে আমরা তো মনে করছি আশেপাশের মানুষ এইরকম তো দরবার ওইয়াই থাকে বলিয়া যে 8টার সময় হুমকি দিয়া 9টার সময় মানুষ গায়েব হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা তো কল্পনা করতে পারছি না। 8 দিন ধরে নিখোঁজ গৃহবধূ পূর্ব সোনাইর ভাওড়াকান্দি দ্বিতীয় খণ্ড হায়দুর বাজারের মিজানুল হক মজুমদারের স্ত্রী রুমা বেগম মজুমদার গত 20 ফেব্রুয়ারি ভোরে ঘর থেকে নিরুদ্দেশ হন। জানা গেছে গৃহবধূ মস্তিষ্কজনিত রোগে বেশ দিন থেকে ভুগছেন। এরকম বার কয়েক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে নিজের পৈতৃক বাড়িতে পাওয়া গেছে তাকে, তবে এবার দীর্ঘ 8 দিন পরও কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এমত অবস্থায় পরিবার পরিজনরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। রুমা বেগমের বাবার বাড়ি নিয়ারগ্রাম এলাকায় এ নিয়ে একটি নিখোঁজ সংক্রান্ত এজাহার কচুধরম থানায় দায়ের করা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি ওই গৃহবধূকে দেখে থাকেন তাহলে তাদের পরিবারের সদস্যদের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করে জানালে উপকৃত হবেন। মোবাইল নম্বর হচ্ছে 9101266477, আবারও বলছি 9101266477 এবং 9085468547 9085468547। নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি রাজুদের প্রতিবেদন। আসসালামু আলাইকুম। আসলে বহু যতদিন থেকে আমি দেখি একটা বালা হিসেবে চলাফেরা করতাম গরমের মাঝে এ সময় দেখেন কিন্তু মাঝে মাঝে তাই নাক থাকতে যায়নি গা। তো সেই দিন যে সময় গেছেন 19 তারিখ আসলো আমরা শাশুড়ি সিন্নি, তো সিন্নির দিন তাই আমরা লোক খুব ভালো আচরণ করছেন রয়েছেন, সিন্নির সব সহযোগিতা সব করছেন। করার পরে রাত্র হয়েছে, রাত্র হওয়ার পরে আমরা ঘরের মুরব্বী যেজন ওয়াজও গেছেন গিয়া, ওয়াজ থেকে আওয়ার পরে 4টার সময় আইসেন, আওয়ার পরে চাও মানে সবাই খানদানে খাওয়া হয়েছে। আমরা ছোটো বাচ্চা একটা খুব বেশি অসুস্থ হয়ে গেছে। অসুস্থ হওয়ার পরে বাচ্চারা নিয়ে কিছু আমরা আর কি ব্যস্ত হয়ে গেছি গা। আর তারপরে একটু ঘুম এসে গেছে, ওর সময় তাই উঠছেন, উঠিয়া তারপরে বাড়িতে বার হয়েছেন। বাড়ানোর পরে কিছু মানে 1-2 ঘন্টা হইব, তারপরে নিজে উঠছে। বাচ্চারা এক্সাম আসলো, ফাইনাল এক্সাম এদিন মঙ্গলবার আসলো 20 তারিখ। তো ফাইনাল এক্সামও তারা বিদায় দিতাম, উঠিয়া তানে আমি খুঁজিয়া পাই না। তার বাচ্চারাও বললাম, বাচ্চারাও খুব খুঁজেছেন, খোঁজার পরে পাওয়া গেছে না। তারপরে বিচার নদীতে দেখা গেছে, কোনো দিকে পাওয়া গেছে না। তো তারা বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে। খবর দেওয়ার পরে তারাও বেজাম খুঁজাইলা, খোঁজানোর পরে যে সময় মিসিং হয়ে গেছেন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপরে আমরা হসপিটাল থানাতে ইনফর্ম করা হলো। মিসিংটারও করার পরে থানা থেকেও কিছু তো খোঁজাখুঁজি চলে। তারপরে 1-2 দিন ওটা করতে করতে আজ 8 দিনও পড়ি আসছে। 8 দিনও পড়ার পরে এখনও খোঁজাখুঁজি চলে, কোনো দিকে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, ওইদিকে দেখা গেছে কইয়া কোন জায়গা? বাঘপুর। আচ্ছা, বাঘপুর 1-2 বাঘপুর মানে তান বাবার বাড়ি না এটা? জি না, বাঘপুর একটা 3 জায়গা, তো ওখানে একজন মানুষ হয়েছে নাকি দেখা গেছে। তারপরে তান বাবার বাড়ি কোন জায়গা? নিয়ারগ্রাম। নিয়ারগ্রাম বাঘপুর না? যা তো ওই সময় যে একটা দেখা গেছে পাওয়া গেছে। তারপরে বেশ মাসে খুঁজাখুঁজি করছেন ওইদিকেও। আর এখনও বর্তমানে চলে বা এখনও পাওয়া যায় না। কোটি কোটি বাচ্চাই না গড় বুঝছেন না নি, এখন পর্যন্ত কোনো খবর নাই। কিতা করা যায়, আপনারা যদি সহযোগিতা করেন তার মধ্যে দিয়ে আমরা খুঁজে পাইতে পারি কিবা। 2018 সাল থেকে শিলচর মেডিকেল কলেজের গেটের অবস্থা অন্য রকমের। এটি একটি সুস্থ জীবনের জন্য গুরুতর সমস্যা। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের নামে বিরাট হিন্দুস্তান সংগম নামক সংস্থার জাতীয় প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর সুব্রমণিয়াম স্বামীর আহ্বানে দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে সঙ্গতি রেখে শিলচরের বরাক উপত্যকার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, SMCH চুক্তিভিত্তিক কর্মী ইউনিয়নের সদস্য এয়া খান লস্কর, সমাজসেবক রাজা আচার্য, রিপন লস্কর, বদরুল ইসলাম লস্কর এবং অনেক স্থানীয় লোক SMCH এর এই আবর্জনা এলাকাটিকে একটি সুন্দর বাগানে রূপান্তর করার চেষ্টা করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য বাতাসে কিছু তাজা অক্সিজেন সরবরাহ করা। তারা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন সবুজায়নের কাজ, কিন্তু তাদের চিন্তা কিছু দুর্বৃত্ত এই সুন্দর বাগান ধ্বংস করার চেষ্টা না করে। তাই সবাইকে উক্ত কাজে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। আসুন দেখা যাক নর্থ ইস্ট নিউজের ক্যামেরায় ওইখানের কিছু দৃশ্য। আমি BHS বরাক উপত্যকার সভাপতি, BHS অর্থাৎ বিরাট হিন্দুস্তান সংগম, ইন ফাউন্ডার অফ ডক্টর সুব্রমণিয়াম স্বামী। তো আমি বিগত কয়েকদিন থেকে আমি লোকালিটি হিসাবে আমার এক ঘর লিঙ্ক রোডে, আরেক ঘর আমার এই মেডিকেল সাহসপুরে যেতে হয় উত্তর কৃষ্ণপুর। তো এদিকে আওয়াজে হাতে আমি এখানে প্রায় সময় দেখি কেন আমাদের জাবড়া আবর্জনা একদম কাছড়া, আপনারা তো ভিডিওর মাধ্যমে দেখতেই পারা এই সাইড দিক যখন আমরা হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে পারছি না। আজকে যতটুকু আমি এই কাকারে লগে নিয়ে নিজের হাজিরা দিয়ে করাইলাম, এখানে হচ্ছে মানে এতটুকু লেতরা করুন তারা, মানে মেডিকেলের সামনে এইরকম লেতরাটা হওয়াটা ঠিক না।
যেহেতু একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটা যতটুকু পারো আমরা সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এগুলো আমরা বজায় রাখাটা দরকার। আজকে মেডিকেল কলেজের মধ্যে ধর্মনগর, ত্রিপুরা, বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন রাজ্যের থেকে আমরা এখানে আমাদের চিকিৎসা করাইতে আইয়া জামের সম্মুখীন হয়। এখানের মধ্যে গাড়ি একটা পাস হইতে পারে না, তার মধ্যে এখানের মধ্যে কিন্তু একটা অটো স্ট্যান্ডগুলি আছে, এখানের মধ্যে অবৈধভাবে দখল করিয়া কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী আছে, তারা ফুটপাতের মধ্যে ফুটপাতে দোকানদারি করে। কিন্তু যেহেতু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার তাই নিজেই কইছেন যে এরকম অবৈধভাবে ফুটপাতের কোনো দোকানদারি চলতো না, কিন্তু এই মেডিকেলের সম্মুখীন এইভাবে দোকানদারি করে তারা করে, ঠিক আছে করে হাজার গরিব মানুষ তার পেট চলতো, কিন্তু সাইডে যে এইভাবে যে আবর্জনা যে ফেলিয়া রাখে এটা দিকে আমাদের সত্যি হচ্ছে না। যার ধরুন আমি আমার এই যে অ্যাসোসিয়েট PW ইউনিয়নের মেম্বার নিয়ারুদ্দিন তার নাম, তার সাথে আমি কথাবার্তা করছি, আরও আমার বন্ধু বিদ্যার্থীদের কথা বলছি করি। আমরা কয়েকজনে আমরা এটা সম্মিলিতভাবে এখানে আজকে কয়েকটা ফুলের চারা লাগাইছি। আগামীতে সবের নিকট এটাই আহ্বান রাখবো, আশা রাখবো যে সবে সহযোগিতা করতাম, যাতে মেডিকেলের সম্মুখীনটা মেডিকেল কিটা আমার এই বরাকবেলিটা যাতে সুন্দর সুস্থ পরিবেশ হইয়া উঠে, ওইটাই আবেদন রাখিয়া আমার পক্ষে এখানে শেষ করবো। আর আমার বাইরে কোনো দুধের কথা বলার লাগে এই এলাকা বিষয়ে মেয়ার কোনটাই হোক। আমি এখন মেডিকেল কম্পিউটার চাকরি করি, কন্ট্রাকচুয়াল ৬,০০০ টাকা চাকরি করি, কিন্তু আমি ভালো কাজ করিয়ার গতিতে বহুত দুষ্কৃতি আমার জমকে দিয়েছেন, জান মারটা কইছেন, পিটিটা কইছেন এখানে ফুল গাছ লাগাইছ না, বাড়া দিয়ে খাইমু, আমরা বাড়া দিয়ে খাই, সারা জীবন বাড়া দিছি, তুই এখানে ফুল গাছ কেন লাগাস, হ্যাঁ তুই ফুল গাছ লাগাস, তোরে আমরা এখন কিছু করতাম না, রাস্তায় আমরা ফুল গাছ উঠে ফেলাইমু, দিয়ে কইছে তার নাম এখন প্রকাশ করতাম না, এ হইয়া গেছে, দম দিয়া গেছে আমারে, আর কইছে যে নাম ফুল গাছ ফেলাই দিতাম, এ দোকানদারি করতো এখানে আমরা ফুল গাছ লাগাইতাম। এই কারণে সারের কথার কারণে আমি সুবিধাবাদ করিয়া এর কারণে এই বা সারের ভালো কার্য যদি আমরা যদি কিছু করে তো এর দায়ী আমি জানিয়ে দিলাম প্রশাসনকে, কারণ দিয়ে আমি জানিয়ে রাখলাম। আর আমার মূল্যর বাগান আমি এত কষ্ট করলাম, হিমন্ত সারের কথায় কত সুন্দর করি, আর আমি আর সুন্দর করার যদি তারা খারাপ করে সে তো আর আমি সারের কাছে জানাইতে লাভ করবো। মোদীজির এই স্বপ্ন স্বচ্ছ ভারত আমরা অংশগ্রহণ করছি, এটাতে যদি আমরা যদি খারাপ পাইয়া আমরা মনে করিয়া থাকি, তাহলে এটা আমরা মাথা বাঁচিয়া লমু, একদম দৃঢ়দার্য তারা চিন্তা করতে চায় করুক, আমরা পথে আমরা ঠিকই আসলাম। আমরা আগামীতে আরও বৃক্ষরোপণ করবো, আর যাতে গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন সিটি হয় এটাই আমরা চেষ্টা করি। আর আরও লেখা জায়গা আছে আমরা কইছি করতাম, তারা কইছে তোমরা আর যত্ন করবা তোমরা মান, যেমন আপনার সাইডেই দেখতে পারেন এইগুলো রাত্রিবেলা আইয়া আমরা কয়েকজনে ধমকাধমকি করছে যে এইখানে আমাদের মাটি ফেলাইবে না, এগুলো জায়গা বলে তারা তো ফুটপাত তো জানি না কার সবাকে মালিক হয়ে জানি না। সরকারের নিকট এটাই রাখবো, সরকার এদিকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, আপনার এখানে পুলিশ প্রশাসন আছে তারা একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, একটু সহযোগিতা করলে এই পয়েন্টটা সুন্দর সুস্থ একদম দেখতেও একটু চলাফেরারও সুবিধা হইব, এইরকম জাম লাগতো না। এইখানেও আমরা বক্তব্য শেষ করলাম। সংবাদ শেষ করার আগে আরো একবার দেখে নিই আজকে সংবাদ শিরোনাম। দিল্লি থেকে বেঁচে ঘরে ফিরে এলো কাছাড়ের 23টি কিশোরী ও যুবতী। শিলচর আশ্রম রোডের ভেলুয়ার ফেভটেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ। রামনাথপুর থানাকে সিন্ডিকেট ও দালাল রাজ থেকে মুক্ত করার দাবি, থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের। শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি সহ বিভিন্ন দাবিতে মেডিকেল কলেজের মেইন গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন SUCID। নিখোঁজের 5 দিনের মাথায় তারাপুর রায়গড়ের যুবক মৃণাল বর্মনের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার কাটাখাল নদীতে, চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি অন্যান্য স্থানের খবর দ্রুত পাওয়ার জন্য দেখতে থাকুন নর্থ ইস্ট নিউজ। ধন্যবাদ।